plant is a climber. First of all, starting with an introduction about secondary thickening. Secondary thickening is simply growth in thickness of the plant by the activity of two laterally placed meristem, the vascular cambium and the core cambium. Plants are capable of indefinite growth due to the presence of meristems. These meristems include shoot apical meristem and root apical meristem that is involved in growth in length of the plant, whereas growth in thickness is carried out by the activity of vascular cambium and core cambium. Vascular cambium is present at the central region inside the stele, whereas core cambium is present at the cortical region. Both these cambium are responsible for secondary growth in dicot plants. Now, what do you mean by anomalous secondary thickening? Any deviation from the normal growth pattern is considered as anomalous. Normal activity of vascular cambium and core cambium results in normal secondary growth. Any deviation from its normal pattern of growth is considered as anomalous secondary thickening. What are the reasons for anomalous secondary thickening? The reasons include unusual position. अक्सर कुठे गेले Normal activity of vascular cambium and core cambium results in normal secondary growth. Any deviation from its normal pattern of growth is considered as anomalous secondary thickening. What are the reasons for anomalous secondary thickening? The reasons include unusual position of the cambium, abnormal activity of the cambium, formation of more than one ring of cambia maybe on the stellar region or maybe on the extrastellar region, and formation of extrastellar cambial ring in the cortical region. Normally, only core cambium is present in the cortical region, and sometimes many cambium may be present on the cortical region that lead to anomalous secondary thickening. Now moving into the anomalous secondary thickening pattern in Bignonia. And this is a transverse section of Bignonia stem, and you can see there are four regions or four diagonal points where there is the presence of secondary phloem. Anomalous secondary thickening is due to the abnormal function of cambium in the case of Bignonia. During secondary thickening, the activity of cambium is normal at the beginning, producing more amount of secondary xylem to the inside and less amount of secondary phloem to the outside. But after some time, at four diagonal points, the amount of secondary phloem increases. The production of secondary phloem increases towards outside, and less secondary xylem is produced inside at four diagonal points, resulting in more amount of secondary phloem compared to secondary xylem. As a result, four deep wedges of phloem masses occurs at four regions. These are the four regions, and these regions are supported by sclerotic bands. You can see sclerenchymatous cells. Phloem cells are actually thin-walled cells, and these are further supported by sclerotic bands. Thus, secondary phloem intrudes into the secondary xylem. This is a secondary xylem. Four wedges of secondary phloem intrudes into the section. Activity of core cambium, therefore perineum formation is also normal. And this is an enlarged view. This plant is a climber, and the sclerotic cells actually adds to the flexibility. The presence of phloem may provide flexibility for the plant to climb, and that may be the reason of sclerenchyma supported phloem regions that adds to the flexibility of the stem. So in summary, in Bignonia, anomalous secondary thickening is due to the abnormal activity of the cambium. At four diagonal points, more amount of secondary phloem is produced and less amount of secondary xylem is produced. As a result, at the end, there are four phloem regions or secondary phloem regions that intrudes into the xylem, and these are supported by sclerotic bands. Hope things are clear. You are with Plant Science for Info. Thank you so much for your support. Okay, so friends, in today's lecture, as we
here in the video. So in present lecture we will discuss on anomalous secondary growth in angiospermic plant. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय पाहिलंय? लास्ट लेक्चर मध्ये आपण पाहिलंय की जी काही नॉर्मल सेकंडरी ग्रोथ जी आहे, काय वावळ सर मग भांडडी काय राव, माझ्या लॅपटॉपला काऊन गुतायला लागले सर? काय सारखं इंटरप्शन येते बर. तर पहा, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण पाहिलंय की जे काही नॉर्मल सेकंडरी ग्रोथ आहे ही नॉर्मल सेकंडरी ग्रोथ प्लांट मध्ये होत असते. प्रायमरी ग्रोथ झाल्यानंतर ही सेकंडरी ग्रोथ आहे. सेकंडरी ग्रोथ म्हणजे काय थोडक्यात, तर व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम जो आहे किंवा व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये असणारा जो काही कॅम्बियम आहे, लॅटरल मेरिस्टेम, या मेरिस्टेमची ऍक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि या ठिकाणी झायलेम आणि फ्लोएमची ऍडिशन होऊन या ठिकाणी वूड फॉर्मेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळते. बरोबर. नॉर्मल सेकंडरी ग्रोथ जी आहे या नॉर्मल सेकंडरी ग्रोथचा रिझल्ट म्हणजेच काय, तर दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ वूड इन दी ट्रीज as well as in some kind of shrubs and other plants, both in stem as well as in the roots. रूट मध्ये आणि स्टेम मध्ये आपल्याला याप्रमाणे वूड फॉर्मेशन या सेकंडरी ग्रोथमुळे झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. मग ही सेकंडरी ग्रोथ जी आहे आपण साधारणतः पाहिली आपण की नॉर्मली काय होत असतं की समजा डायकॉट प्लांट आहे आणि या डायकॉट प्लांट मध्ये आपण पाहिलं की जे काही व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत हे व्हॅस्क्युलर बंडल्स किंवा ज्याला आपण म्हणूया ओपन टाईपचे व्हॅस्क्युलर बंडल्स याप्रमाणे एका रिंग मध्ये प्रेझेंट असलेले आपल्याला दिसतात, आहे की नाही. एका रिंग मध्ये आहेत ते, दे आर प्रेझेंट इन अ सिंगल रिंग अँड ड्यू टू दॅट मल्टिपल रिंग विल बी फॉर्म. याच व्हॅस्क्युलर बंडलच्या अशा मल्टिपल रिंग्स म्हणजेच काय की प्रत्येक वर्षी एक एक याप्रमाणे कॅम्बियम जो काही इंट्राव्हॅस्क्युलर कॅम्बियम जो आहे याची ऍक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी झालेली पाहायला मिळते आणि त्यापासून याचं एक्सटेन्शन झालेलं आपल्याला दिसतं. सो प्रत्येक वर्षी म्हणजे जसं की या वर्षी ही रिंग असेल तर पुढच्या वर्षी ही पुढची रिंग तयार झाली आपल्याला याच्यामुळे पाहायला मिळते. अँड ड्यू टू दॅट ऍक्टिव्हिटी ऑफ दिस व्हॅस्क्युलर बंडल्स और कॅम्बियम you can observe the width of the stem will be increases. म्हणजेच काय की आपल्याला जी काही खोडाची रुंदी आहे ही खोडाची रुंदी वाढलेली आपल्याला दिसते. आणि मग नंतर मग जो काही प्रायमरी झायलेम होता, प्रायमरी फ्लोएम होता, या ज्या काही डेड सेल्स आहेत या ठिकाणी त्या पूर्णपणे या डेड सेल्स पासून कम्प्लिटली या ठिकाणी वूड फॉर्मेशन झालेलं पाहायला मिळतं. आणि मग यानुसार आपण दोन प्रकारचं वूड सांगितलं, दॅट इज ज्याला आपण म्हटलंय सॅपवूड आणि हर्ट वूड किंवा अर्ली वूड आणि लेट वूड असं देखील म्हटलंय किंवा स्प्रिंग वूड आणि विंटर वूड असं देखील म्हटलं जातं, ऑटम वूड, आहे की नाही. तर अशा प्रकारे असे लेअर आपल्याला या वूडचे तयार झाले किंवा या ग्रोथचे तयार झाले पाहायला मिळतात, ग्रोथ रिंग्स आपण ज्याला म्हणतो. आणि हे सगळं काही नॉर्मली असते. नॉर्मली म्हणजे काय की चहूबाजूनं म्हणजेच काय की सर्क्युलर मॅनरनं सगळ्या बाजूने हे एक सारखं आपल्याला या ठिकाणी ग्रोथ झालेली पाहायला मिळेल आणि त्यामुळे अगदी सिलेंड्रिकल गोल आकाराचं खोड या ठिकाणी प्लांट मध्ये तयार झालेलं पाहायला मिळतं. आलं लक्षात. आता एक लक्षात घ्या, हे ज्याप्रमाणे जर काही ग्रोथ होत असेल तर याला म्हणायचं नॉर्मल सेकंडरी ग्रोथ. पण मग मात्र काही ठिकाणी आता ही एक थोडक्यात जरा व्यवस्थित केअरफुली जी काही इमेज आहे ती ऑब्झर्व करा. काय दिसते तुम्हाला? माईक अनम्यूट करा बरं तुमचे प्रत्येकाने पटकन. काय दिसतं या इमेज मध्ये? सगळं काही नॉर्मल आहे की ॲबनॉर्मल आहे? आवाज येतो का रे? हा बोल स्वाती, सांग. ॲबनॉर्मल आहे सर. काय ॲबनॉर्मल आहे बरं याच्यामध्ये? काय दिसतं वेगळं काही? सर बोट, त्याचे जे फिंगर्स आहेत नंबर ऑफ फिंगर जे आहे की नाही, नॉर्मली आपल्याला हाताच्या पंजावरती नॉर्मली किती फिंगर्स असतात? 5. बरोबर. या ठिकाणी आपल्याला 6 दिसत आहे. 5. म्हणजे याचा अर्थ काय, ही ॲबनॉर्मल आहे. ॲबनॉर्मली आपल्याला अशी एखादी एक्स्ट्रा फिंगर काहींच्या हातावरती दिसते. आता ही तरी कम्प्लीट फिंगर आहे. काहींच्या या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला इथे अंगठ्याला किंवा इथं करंगळीला किंवा इतर ठिकाणी सुद्धा बऱ्याच वेळेला आपल्याला एक्स्ट्रा फिंगर्स आलेले आपल्याला दिसतात. सो दॅट इज वी कॉल्ड एज द ॲबनॉर्मल. ॲबनॉर्मलिटी किंवा ॲनॉमॅलस कशाला म्हणायचे पहिल्यांदा सुरुवातीला लक्षात घेऊया आणि मग आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत की ॲनॉमॅलस ग्रोथ प्लांट मध्ये देखील होते का नाही. मग याच्यामध्ये पहा, दुसरी एक इमेज आहे, याच्यामध्ये काय दिसते तुम्हाला?
दिसते का इमेज? काय वेगळं? जनरली येस, ह्युमन बिईंगला जनरली 2 डोळे असतात, आहे की नाही, 2 आईज आहेत, पण मात्र या ठिकाणी या फिगर मध्ये आपल्याला दिसते की एकच डोळा आहे. तो इट इज अगेन ॲबनॉर्मल, आहे की नाही. आता हे काही रिअल नाही म्हणा, हे एखाद्या मूवी मधला हा ऍक्च्युली हा एखादा फोटोग्राफ असावा, पण हे मात्र रिअल आहे. पहा या ठिकाणी देखील पहा, ह्याप्रमाणे ही जी काही फिंगर्सची जी काही ग्रोथ आहे की नाही, हाताच्या पंजावरती जी काही फिंगर्स आहेत, या फिंगर्सची जी काही ग्रोथ आहे ही ॲबनॉर्मल झालेली. त्याचबरोबर या ठिकाणी ॲबनॉर्मली या स्नेकला 2 तोंड किंवा 2 जे काही डोके आहेत हे तयार झालेले आपल्याला दिसतात, आहे की नाही. 2 तोंड आलेली दिसतात. 2 नुसती तोंडच नाही, ते पूर्ण जो काही माउथचा पार्ट आहे, हेडचा पार्ट आहे, हा पूर्णपणे वेगळा आपल्याला दिसतो. 2 तोंड्या साप आपण ज्याला म्हणूया. अशा प्रकारची जी काही ग्रोथ आहे याला म्हणणार आपण ॲबनॉर्मल ग्रोथ, किंवा या प्रकाराला म्हणायचं ॲनॅमॉलस, आहे की नाही. मग प्लांट मध्ये देखील आपल्याला अशा प्रकारची काही ॲनॅमॉलस ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसते. हा, प्लांट मध्ये देखील काय होत आहे, ॲनॅमॉलस ग्रोथ असते. याचप्रमाणे आपल्याला प्लांट मध्ये देखील अशा प्रकारच्या काही ॲबनॉर्मल ग्रोथ झालेल्या आपल्याला दिसतात. ओके, मग या ज्या काही ॲबनॉर्मल ग्रोथ आहेत यामध्ये मग स्टेम असेल किंवा लीव्ज असेल, यामध्ये आपल्याला ह्या प्रकारच्या ॲबनॉर्मल ग्रोथ आपल्याला दिसतील. यानंतर पहा, काही फ्लावर मध्ये देखील आपल्याला काही ॲबनॉर्मल ग्रोथ आपल्याला झालेल्या दिसतात. मग यामध्ये यू कॅन ऑब्झर्व इन सम ऑफ द फ्लावर्स, जसं की या ठिकाणी पहा जरबेराचं फ्लावर आहे, आणि हे जरबेराचं फ्लावर जे आहे, या जरबेराच्या फ्लावर मध्ये त्याचा जो काही ओव्हरीचा जो काही पार्ट आहे, थॅलॅमसचा जो काही पार्ट आहे, हा थॅलॅमसचा पार्ट या ठिकाणी ॲबनॉर्मली ग्रो झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. हा, ॲबनॉर्मली हा काय झालेला आहे, ग्रो झालेला आहे, आणि त्यामुळे अशा प्रकारचं एक्सटेन्शन आपल्याला याच्यावरती झालेलं आपल्याला दिसेल. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, की जसं की त्याच ॲस्ट्रेलेसी फॅमिलीमध्येच हे काही बाकीचे प्लांट आहेत, आणि या प्लांट वरती देखील आपल्याला अशी ॲबनॉर्मल ग्रोथ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. बरोबर. सो इन दिस यू कॅन ऑल्सो ऑब्झर्व द ॲबनॉर्मॅलिटी इन दी प्लांट. मग यामध्ये पहा, ही जी काही ॲनॅमॉलस जी काही ग्रोथ आहे, ॲनॅमॉली आपल्याला या ठिकाणी प्लांट मध्ये झालेली पाहायला मिळते. सो ॲनॅमॉलस मीन्स व्हॉट, प्रायमरी ग्रोथ ऑकर्स ॲज अ रिझल्ट ऑफ सेल डिव्हिजन. सुरुवातीला आपण जे काही बघितलं नॉर्मल, हा, या नॉर्मल ग्रोथ मध्ये आपल्याला सर्व काही जे आहे ते हे सेल डिव्हिजन मुळे झालेलं आपल्याला दिसतं, आहे की नाही. नॉर्मली ग्रोथ आपल्याला प्लांटच्या याच्यामध्ये झालेली पाहायला मिळेल, पण मात्र काही वेळेला, जसे की फॉर एक्झाम्पल, इट इन्क्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट रूट as well as the stem, and secondary growth occurs due to activity of vascular cambium. ही जी काही सेकंडरी ग्रोथ जी आहे, ही सेकंडरी ग्रोथ कशामुळे होते, जो काही प्लांटच्या व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम मध्ये जो काही व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम आहे, या व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम मुळे झायलेम आणि फ्लेम सेल जे आहेत या, किंवा ही टिश्यू सिस्टीम जी आहे ही या ठिकाणी एक्सटेंड होत राहते, आणि त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी सेकंडरी ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसते. बरोबर. त्यानंतर मग जी काय समजा ॲनॅमॉलस ग्रोथ जी आहे, ॲनॅमॉलस ग्रोथ मीन्स व्हॉट, डिव्हिएशन और डेव्हिएटिंग फ्रॉम द जनरल और कॉमन टाइप, दॅट इज वी कॉल्ड एज द ॲनॅमॉलस, किंवा डेव्हिएशन ऑफ एनी ॲनॉर्मल ग्रोथ. एक मिनिट बरं का, फक्त मला दुसऱ्या नेटवर्क वरती हे जोडू द्या, म्हणजे इंटरप्शन येणार नाहीत सारखे सारखे, आणि तुम्हाला आवाज पण मला असं वाटते मग जरा क्लिअर येईल. पीपीटी शेअर होते का आता? स्लाइड दिसते का बघा बरं, एक जरा कोणतरी सांगायला पटकन, कारण की आतापर्यंत ते फार हो सर. हो सर. त्या पुअर नेटवर्क मुळे बहुतेक तुम्हाला आवाज बी येत नसता, पण काहीच नाही. आता मी बदललं सगळं काही, मी तुमच्याशी बोलता बोलता रिचार्ज मारून घेतलं मी. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये पहा आता काय होतंय,
जी काय आपण ज्याला म्हणतो ॲनामॉलस. ॲनामॉलस मीन्स व्हॉट? दॅट इज सिम्पली ॲबनॉर्मल. नॉर्मल आणि ॲबनॉर्मल. त्या ॲबनॉर्मल साठी या ठिकाणी ॲनामॉलस असा शब्द आहे. आणि मग ॲनामॉलस ग्रोथ मीन्स व्हॉट? इट इज द डेव्हिएटिंग ऑर डेव्हिएशन फ्रॉम दी जनरल ऑर कॉमन टाईप ऑर नॉर्मल ग्रोथ. अँड दिस ॲनामॉलस ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स a growth condition which is not commonly seen and it is present in the limited number of families or genera. आता ही प्लांट मध्ये बघा, अगदी सगळ्याच प्लांट मध्ये आपल्याला अशी ॲबनॉर्मॅलिटी पाहायला मिळते का? नाही. काही ठराविक प्रकारच्या फॅमिली आहेत किंवा काही जनरा आहेत, काही प्लांट स्पीसीज मध्ये फक्त आपल्याला अशा प्रकारचे ॲबनॉर्मली आहे की नाही किंवा ॲनामॉलस ग्रोथ आपल्याला या प्रकारच्या प्लांट मध्ये झालेली पाहायला मिळते. सो इट इन्क्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ मल्टिपल कॅम्बिया. म्हणजे कॅम्बियमची जी काही एक सिंगल रिंग ज्या ठिकाणी तयार व्हायला हवी, या ठिकाणी मल्टिपल रिंग्स तयार होतात आणि त्यामुळे ओबडधोबड पद्धतीने किंवा सर्क्युलर मॅनरने आपल्याला त्या प्लांटच्या स्टेम मध्ये ग्रोथ झालेली दिसणार नाही. सो इन्क्लुडेड व्हॅस्क्युलर बंडल्स अँड मल्टिपल व्हॅस्क्युलर सिलेंडर्स आर ऑल्सो फॉर्म. So some in dicot plant, some of the dicots they have anomalous secondary growth in which a series of cambium arises outside the oldest phloem. या ठिकाणी जो काही व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत, या व्हॅस्क्युलर बंडलचे पुन्हा बाहेरून आणखीन वेगळ्या प्रकारचे काही कॅम्बियम या ठिकाणी तयार होतात आणि त्यामुळे ॲबनॉर्मल ग्रोथ झाली आपल्याला पाहायला मिळते. सो सम ऑफ द मोनोकॉट दे हॅव ॲब्सेंट ऑफ सेकंडरी ग्रोथ. म्हणजे पहा, मोनोकॉट प्लांट मध्ये या ठिकाणी सेकंडरी ग्रोथ जी आहे ही ॲब्सेंट असते, होत नाही. कारण का? तर त्या ठिकाणी कॅम्बियम नाही, ठीक आहे नाही. व्हॅस्क्युलर बंडल्स जे आहेत हे एका रिंग मध्ये प्रेझेंट नसतात. बट सम ऑफ द मोनोकॉट दे ऑल्सो शोज दॅट टाईप ऑफ ॲनामॉलस सेकंडरी ग्रोथ. मग त्यामध्ये थोडंसं असं वुडी नेचर किंवा त्या प्रकारचं फॉर्मेशन आपल्याला झालेलं पाहायला मिळतं. जसं की पहा, असे फॉर एक्झाम्पल नारळ आहे किंवा पाम ट्री आहे किंवा काही ज्याला ड्रॅसेना असं म्हणलं जाते पुढं, अशाही काही प्लांटमध्ये आपल्याला वूड सारखं भक्कम असं काही लाकूड किंवा त्याप्रमाणे म्हणूया स्टेम तयार झालेलं पाहायला मिळतं. लाकूड नाही म्हणा त्याच्यामध्ये, पण मल्टिपल फायबर्स आहेत, मल्टिपल व्हॅस्क्युलर बंडल्स त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि या ॲबनॉर्मल कंडिशनमुळे या प्लांटमध्ये देखील अशा प्रकारची ॲबनॉर्मॅलिटी पाहायला मिळते. बट इट प्रोड्यूस व्हॅस्क्युलर बंडल्स अँड पॅरेंकायमा इंटरनली अँड एक्सटर्नली, and due to that in dicot and monocot plant you can observe the abnormal growth. मग आता कशा प्रकारचे असते बघा ॲबनॉर्मल ग्रोथ? जसं की डायकॉट प्लांटचं एक्झाम्पल घेऊया आपण. काही डायकॉट प्लांट मध्ये बघा, इथे ह्या डायग्राम मध्ये तुम्ही पाहू शकाल की या ठिकाणी सेंटरला याप्रमाणे ठीक आहे ग्रोथ होत गेली, पण मात्र मग हीच ग्रोथ अशी जी आहे ती एक्सटेंड न होता या ठिकाणी 3 आणखीन वेगळ्या प्रकारच्या ग्रोथ आपल्याला झालेल्या पाहायला मिळतात एकाच स्टेम मध्ये, ठीक आहे. इथे वेगळ्या प्रकारचा पॅच तयार झाला, इथे एक वेगळ्या प्रकारचा पॅच तयार झाला. म्हणजे आता हा नॉर्मल ग्रोथचा आहे का? नाही. मग यामुळे स्टेम जे आहे ते स्टेम देखील सिलेंड्रिकल होणार नाही, एकसारखं सर्क्युलर होणार नाही. इथे सुद्धा पहा, या डायग्राम मध्ये देखील तुम्हाला दिसेल की सेंटरला जे काही झायलेम किंवा प्रायमरी व्हॅस्क्युलर बंडल जे असतात, या प्रायमरी व्हॅस्क्युलर बंडल जे आहेत हे सर्क्युलर नाही, ठीक आहे नाही, इरेग्युलरली वाढलेले आपल्याला दिसतील. आणि त्यामुळे मग आपल्याला साधारणतः आतलं जे काही स्ट्रक्चर आहे, वूड फॉर्मेशनचं जे काही स्ट्रक्चर आहे हे युनिफॉर्म न होता याप्रमाणे त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे गॅप निर्माण होतात. बरोबर. इथे देखील तुम्ही पाहू शकाल बघा, हा तर रिअल इमेज आहे, सेक्शन घेतलेला आहे एखाद्या स्टेमचा त्या ठिकाणी. बरोबर. अशा प्रकारे आपल्याला हे ॲबनॉर्मल कंडिशन्स आपल्याला काही प्लांट मध्ये पाहायला मिळते. जसं आता या ठिकाणी हे प्लांट आहे, बोराव्हिया डिफ्युजा नावाचं प्लांट आहे, आणि ह्या बोराव्हिया प्लांट मध्ये देखील आपल्याला ॲबनॉर्मल ग्रोथ झालेली पाहायला मिळते. आता ऍक्च्युली हे हर्बेशियस प्लांट, म्हणजे या ठिकाणी वूड फॉर्मेशन व्हायला हवं का? नाही. पण मात्र याच्या स्टेम मध्ये ज्या वेळेला आपण इंटरनली पाहतो तर याच्या स्टेम मध्ये डायकॉट प्लांट असल्यामुळे प्रायमरी ग्रोथ आपल्याला याच्यामध्ये दिसायला हवी, पण प्रायमरी ग्रोथ पेक्षाही पुढे आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ आपल्याला याच्यामध्ये झालेली पाहायला मिळते, हर्बेशियस प्लांट असून देखील. बरं, होते तर होते, जी काही सेकंडरी ग्रोथ होते ती सुद्धा एक नॉर्मली आपल्याला याच्यामध्ये झालेली पाहायला मिळत नाही. सो इट विल ॲबनॉर्मली हॅपन. मग जी काही सेकंडरी ग्रोथ आहे या प्रकारच्या प्लांटमध्ये ही ॲबनॉर्मली झालेली पाहायला मिळते. आणि ज्या वेळेला आपण याच्या स्टेमचं सेक्शन घेतो तर या स्टेममध्ये आपल्याला असे वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेले व्हॅस्क्युलर बंडल्स आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात, एका सर्कलमध्ये दिसत नाही. वास्तविक हे डायकॉट प्लांट आहे, हर्बेशियस आहे,
आणि तरी देखील आपल्या याच्यामध्ये व्यवस्थित अशी काही नॉर्मल ग्रोथ झालेली दिसत नाही. मग इरेग्युलरली किंवा या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी एक वेगळा पॅच आहे व्हॅस्क्युलर बंडलचा, या ठिकाणी वेगळा पॅच आहे, या ठिकाणी वेगळा, म्हणजे या ठिकाणी दिसतंय तुम्हाला. हे लक्षण कुठल्याही डायकॉट प्लांटचं नॉर्मल ग्रोथचं नाही. मग अशा काही ॲबनॉर्मॅलिटीज आपल्याला या प्लांटमध्ये दिसतात. अँड देअरफोर these growth we call as the anomalous secondary growth. मग आता काय होणार आहे anomalous secondary growth मध्ये? जसं की हे बोराविया डिफ्युजा कॉमन प्लांट आहे बघा आपल्याकडे. पावसाळ्यामध्ये तुम्ही माळरानावरती किंवा इतर ठिकाणी अगदी कॉमनली हे बघितलेले प्लांट असतात किंवा बऱ्याचशा काही शेतामध्ये. याचे दोन स्पेसीज आहेत बघा, एक बोराविया इरेक्टा आहे आणि एक बोराविया डिफ्युजा आहे. हा फोटो जो आहे तो बोराविया इरेक्टाचा आहे, म्हणजे तो थोडासा जमिनीपासून वर येतो, आणि बोराविया डिफ्युजा जो आहे तो पूर्णपणे असं जमिनीवरती पसरलेला आपल्याला दिसतो, बरोबर. तर याप्रमाणे ही जी काही स्पीसीज आहे यामध्ये आपल्याला ॲबनॉर्मल ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसेल. सो इन these प्लांट बोराविया डिफ्युजा विच इज अ क्लाइंबर प्लांट, ग्रोथ प्रोस्टेट किंवा जमिनीवरती पसरलेलं आपल्याला दिसतं. इट बिलॉंग्स टू फॅमिली निक्टॅजिनेसी अँड प्रायमरी ग्रोथ ऑफ बोराविया स्टेम शोज. प्रायमरी ग्रोथ मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं? यू कॅन ऑब्झर्व इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसायकल, and inside to the pericycle you can observe the abnormal vascular bundles. So epidermis जे आहे ते normally it is outermost protective layer consists of single layers of cells, and you can also observe it is covered with the cuticle normally. त्यानंतर सेकंड जे आहे ते कॉर्टेक्स जे आहे ते इट इज मल्टी लेयर्ड and differentiated into outer parenchymatous and inner which is parenchymatous cortex. हे पाहिजे हे जे काही ब्ल्यू कलरचं दिसतंय आपल्याला हे सगळं कॉर्टेक्सचा रिजन आहे. आणि या कॉर्टेक्सच्या रिजनमध्ये मल्टिपल लेअर ऑफ पॅरेंकायमॅटस किंवा कोलेंकायमॅटस सेल्स पासून तयार झालेला हा कॉर्टिकल रिजन आपल्याला पाहायला मिळतो, किंवा ज्याला आपण म्हणले हायपोडर्मिस आणि काही आहे पॅरेंकायमॅटस सेल्स. ठीक आहे, नॉर्मल कॉर्टेक्स वगैरे सगळं काही जे आहे. But in this, you can observe the endodermis, which is the distinct endodermal layer is present, and here cells are rectangular with Casparian strips. ह्या ज्या काही या ठिकाणी पहा, ही जी काही पिवळी लाईन तुम्हाला दिसते येलो कलरची, दिस इज वी कॉल्ड एज द एंडोडर्मिस. इथे नाही, इथे दिसेल पहा व्यवस्थित. ते दाखवलं नाही वाटतं, ठीक आहे, पण काय हरकत नाही. पण या ठिकाणी हे जे काही पार्टिशन आहे कॉर्टेक्स आणि व्हॅस्क्युलर बंडल मधलं, हा जो काही रिजन असतो या रिजनला आपण म्हणतो एंडोडर्मिस, आणि या एंडोडर्मिसच्या आतमध्ये एक लेअर आहे पेरिसायकलचं. ठीक आहे, इथपर्यंत सर्व काही नॉर्मल सेकंडरी ग्रोथचं लक्षण आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. हे सर्व काही कॅरेक्टर नॉर्मल आहे. पण मग आता याच्यानंतर आतमधला जो काही रिजन आहे, ज्याला आपण ग्राउंड टिश्यू असं म्हणूया, किंवा व्हॅस्क्युलर बंडलचा जो काही रिजन आहे, यामध्ये प्रायमरी अनॅमॉलस कॅरेक्टर्स म्हणजेच काय, तर ॲबनॉर्मल कंडिशन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ते म्हणजे काय, तर व्हॅस्क्युलर बंडल्स दे आर नॉट अरेंज इन अ रिंग्स. सो लार्ज नंबर ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल्स आर प्रेझेंट इन मिडल अँड आउटर रिंग, while only two in inner ring. एक थोडक्यात समजायचं, जर काही समजा हे रिंग मध्ये असतील तरी देखील सेंटरला मात्र दोन मोठ्या आकाराचे व्हॅस्क्युलर बंडल्स पाहायला मिळतात. त्याच्या बाहेरच्या रिंग मध्ये अशी इरेग्युलरली लहान मोठ्या आकाराचे हे व्हॅस्क्युलर बंडल्स पाहायला मिळतील. आणि इथं मात्र इथं कंटिन्युअस त्याची एक ग्रोथ रिंग आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. पण नंतर सुद्धा या ठिकाणी ज्या वेळेला पुढची रिंग या ठिकाणी तयार होईल त्यावेळेला यातली जे काही व्हॅस्क्युलर बंडल आहेत असे हे रिंग इरेग्युलरली तयार झालेले पाहायला मिळतात. मग होतं काय, तर याच्यामध्ये पहा, जसं की इनसाइड टू द इंडोडर्मिस यू कॅन ऑब्झर्व अ क्लिअर सेकंडरी फ्लेम, सेकंडरी झायलेम, ओके, कॅम्बियम रिम, कंजक्टिव्ह टिश्यूज. बट इनसाइड टू दिस यू कॅन ऑब्झर्व इनसाइड द ग्राउंड टिश्यूज दी अनइव्हन व्हॅस्क्युलर बंडल्स. एकसारखे न दिसणारे व्हॅस्क्युलर बंडल्स आपल्याला या ठिकाणी दिसतात. वास्तविक ते नॉर्मली कसे असायला हवे, एकसारखे असायला हवे आणि एका रिंग मध्ये असायला हवे. सो इन दिस you can observe the xylem and phloem divided by the cambium. So this type of vascular bundles. So vascular system जर आपण पाहिली तर it consists many vascular bundles. They are arranged in a ring normally, but in this outer ring which contain many vascular bundles, and they are comparatively smaller than vascular bundles of other two rings. ज्या काही आतमध्ये दोन रिंग दिसतात त्यापेक्षा हे बाहेरच्या आउटर रिंग जे आहे याच्यामध्ये आपल्याला
लहान आकाराचे व्हॅस्क्युलर बंडल्स पाहायला मिळतील. सो दे आर कंजॉइंट, कोलॅटरल, ओपन अँड इंडार्च टाईप. ॲबनॉर्मली the secondary growth occurs in these rings and middle ring consists of 6 to 14 vascular bundles. ॲबनॉर्मली आपल्याला याच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ झालेली पाहायला मिळते. त्याच्यामध्ये काय दिसतं की मधली जी काही रिंग आहे, सेंटरची जी काही रिंग आहे ही पाहिजे, ही सेंटरची रिंग जी आहे ही ॲबनॉर्मली आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच्यामध्ये साधारणतः 6 ते 14 व्हॅस्क्युलर बंडल्स असलेले आपल्याला दिसतात. अँड दे आर unlike. So these bundles are larger than outer rings and smaller than the inner rings. म्हणजे सगळ्यांना आणखी सेंट्रल जे ते मोठमोठाले व्हॅस्क्युलर बंडल्स पाहायला मिळतात. So they are present on the inner axis, hence they are called as the medullary vascular bundles. Okay, primary xylem in both the bundles consist of tracheids, vessels and xylem parenchyma. प्रायमरी झायलेम जो आपल्याला सेंटरला पाहायला मिळतो, त्या प्रायमरी झायलेम मध्ये जे असणारे जे काही बंडल्स आहे त्या झायलेम मध्ये आपल्याला पुन्हा ट्रॅकिड, वेसेल्स, झायलेम पॅरेंकायमा जे आहे ते नॉर्मली पाहायला मिळेल. प्रायमरी फ्लोएम मध्ये सुद्धा आपल्याला सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स हे सर्व काही पाहायला मिळतं. पण मात्र या ठिकाणी जे काही व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत हे व्हॅस्क्युलर बंडल्स एकसारखे दिसत नाहीत. सो दॅट इज द ॲबनॉर्मलिटी. नॉर्मल कंडिशन मध्ये कसं पाहिजे होतं, एकसारखेच व्हॅस्क्युलर बंडल्स या ठिकाणी दिसायला हवे होते. At the center, you can observe the pith region, which is small parenchymatous, and it is present in the center. And due to the activity of intravascular cambium, the present in the middle and inner rings bundles, it increases in their size. A complete vascular cambium is formed by the formation of intervascular cambium. आता दोन प्रकारचे कॅम्बियम या ठिकाणी प्रेझेंट असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. हे पहा इथे या ठिकाणी बघा, इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम आणि इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. जसं की से फॉर एक्झाम्पल या व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये जो आहे तो हा इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम आहे. सॉरी, हा जो काही कॅम्बियम आहे याला म्हणायचं इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम, आणि या ठिकाणी ॲबनॉर्मली जो आपल्याला पाहायला मिळतो हा आहे इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. So this cambium forms problem above xylem on outside and parenchyma above the conjunctive tissues, and after some times cambium ceases its activity and new cambium is produced in outside the conjunctive tissues, and therefore the activity of these accessory cambium is similar to original cambium, in which it forms xylem alternate with the conjunctive tissues on inner side and phloem above the xylem and parenchyma above the conjunctive tissue. म्हणजे थोडंसं वेगळ्या प्रकारचं नेचर आपल्याला या ठिकाणी तयार झालेलं पाहायला मिळतं. So this process will repeat few times, result to formation of concentric rings of vascular bundles, and these concentric rings will be abnormal. यामुळे अशा abnormal conditions आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. आता असाच प्रकार आपल्याला एक वेगळ्या दुसऱ्या प्रकारच्या प्लांटमध्ये पाहायला मिळतो, ॲबनॉर्मल कंडिशन किंवा ॲनामॉलस ग्रोथ. हे एक प्लांट बघा, एक वेलवर्गीय प्लांट आहे, जे भिंतीवरती किंवा अशा सरळ सरळ व्हर्टिकल क्रिबायसिसवरती अगदी आरामात चढलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याचं मराठीमध्येच नाव आहे वाघनखी. कारण का, या हे जे काही वेलवर्गीय प्लांट आहे, बिग्नोनिया हा जीनस आहे, याच्या प्रत्येक स्टिप्युलर रिजनवरती या ठिकाणी अशा वाघाच्या नख्यांसारख्या एक लहानशा अशा टेंड्रिल लाईक, स्पायनी, हुक लाईक स्ट्रक्चर्स या ठिकाणी तयार होतात. त्यामुळे ह्या प्लांटला भिंतीवरती क्रीप करण्यासाठी इझी जातं. तर अशा प्रकारचं हे प्लांट वाढलेलं आपल्याला दिसतं. सो इन दिस यू कॅन ऑब्झर्व द बिग्नोनिया विल बी ग्रो ऑन दी व्हर्टिकल सरफेस और व्हर्टिकल स्लाइड्स. बिग्नोनियाच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पेसीज आहेत. मग आधी आपण बघितलेली जी वाघनखीची स्पेसीज आहे, ही एक ऑर्नामेंटल बिग्नोनियाची स्पेसीज आपल्याला या ठिकाणी दिसते. ऑर्नामेंटल आहे, म्हणजे त्याला शोभेची फ्लावर्स किंवा वेगवेगळ्या कलरची फ्लावर्स आपल्याला आलेली पाहायला मिळतात. जनरली फेन्सिंगला, म्हणजे साईडला जी काही बाउंड्री असते या बाउंड्रीवरती हे प्लांट लावलं जातं. आता हे जे काही वेलवर्गीय प्लांट आहे, या वेलवर्गीय प्लांटला देखील असा एक थोडासा जाड असा त्याचं स्टेम आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच्या स्टेममध्ये जर काही तुम्ही पाहिलं किंवा त्या स्टेमची जर काही अनाटॉमी जर पाहिली, तर या स्टेममध्ये देखील अशा प्रकारे आपल्याला ॲबनॉर्मल सेकंडरी ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसते. नो डाऊट वुडी स्टेम आहे, पण मात्र एकसारखे या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल्स डेव्हलप होण्याच्या ऐवजी
या ठिकाणी अशा एक प्रकारच्या कॅव्हिटीज किंवा ज्याला आपण म्हणूया सेकंडरी झायलेम सेकंडरी फ्लोएमनी तयार झालेल्या अशा काही कॅव्हिटीज या ठिकाणी तयार झालेल्या आपल्याला दिसतात. त्यामध्ये सेकंडरी फ्लोएम सेकंडरी झायलेमचं असं एक्सटेन्शन झालेलं पाहायला मिळतं. या ठिकाणी पहा हे नॉर्मल आहे. आता ही रिअल इमेज आहे, ॲक्च्युली रिअल सेक्शन आहे मायक्रोस्कोपमध्ये ऑब्झर्व केलेला, आणि मध्ये मध्ये आपल्याला अशा प्रकारच्या काही स्ट्रिप्स आपल्याला चार बाजूला पाहायला मिळतात. दॅट इज वी कॉल्ड द स्क्लेरोटिक बँड्स. हे स्क्लेरोटिक बँड्स या ठिकाणी तयार होतात की ज्यामध्ये देखील फ्लोएम आणि झायलेम आहे, पण तो नॉर्मल झायलेम किंवा नॉर्मल फ्लोएमपेक्षा वेगळा आहे. अशा प्रकारचं हे ॲबनॉर्मल ग्रोथ आपल्या याच्यामध्ये पाहायला मिळते. आणि थोडंसं क्वाड्रँग्युलर शेपचं स्टेम म्हणजे चौकोनी आकाराचं स्टेम आहे या ठिकाणी वाढलेलं दिसेल. ठीक आहे नाही. तर मग पहा याप्रमाणे आतमध्ये वास्तविक प्रमाणे बघितलं तर आपल्याला सर्क्युलर हा जो काही झायलेम आहे सेकंडरी झायलेम आहे, हा सेकंडरी झायलेम आपल्या या ठिकाणी सर्क्युलर मॅनरने दिसायला हवा होता, पण तो सर्क्युलर मॅनरने दिसता अनइव्हन किंवा क्वाड्रँग्युलर आपल्या या ठिकाणी दिसतो. So this is we called as the abnormal secondary growth even in this Bignonia stem. काय होते या बिग्नोनिया स्टेम मध्ये? You can observe it is a climber plant belonging to family Bignoniaceae and primary structure which has a ridges and grooves with few layer parenchymatous cortex. Pericycle is heterogeneous and sclerenchyma is present below the ridge. Okay, so vascular bundles are conjoined, collateral, open and enlarged type. Generally, normally they are arranged in a ring. It shows adaptive anomalous secondary due to abnormal functioning of vascular cambium. काय दिसतं याच्यामध्ये? anomalous secondary growth पाहायला मिळते. कशामुळे? जे काही व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम आहे याचं व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमचं ॲबनॉर्मॅलिटी आपल्या याच्यामध्ये तयार झालेली पाहायला मिळते. त्यामध्ये काही ठिकाणी इंटरप्शन झालेले पाहायला मिळतात. सो इट शोज ॲनॉमली इन द फॉर्म ऑफ 4 डीप वेजेस. वेजेस म्हणजे काय? खाचा. सेकंडरी फ्लोएमच्या they project into the secondary xylem and in this stem the secondary phloem furrows extends almost to the central pith, and in advanced conditions more than 4 furrows they are appear in the secondary xylem. ठीक आहे. 4 असे फरोज किंवा 4 अशा वेजेस या ठिकाणी तयार झालेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. In this you can observe the initiation of the secondary growth. Secondary growth starts with the formation of interfascicular cambium from the parenchyma cells present between the primary vascular bundles, and it is joined with intrafascicular cambium present within vascular bundles to form the complete ring of vascular cambium. सेकंडरी ग्रोथ जी आहे ही कशापासून सुरुवात होते? इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियममुळे या ठिकाणी सेकंडरी ग्रोथ झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि त्यानुसार जे काही इंट्राव्हॅस्क्युलर कॅम्बियम आहे हे इंट्राव्हॅस्क्युलर कॅम्बियम एकमेकाला जोडून कंटिन्युअस असं सेकंडरी झायलेम किंवा कंटिन्युअस सेकंडरी ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसते. मग हे कॅम्बियम जे ते कॅम्बियमचं काय फंक्शन आहे याच्यामध्ये? इट इज बिगिनिंग कॅम्बियम. इन द बिगिनिंग द कॅम्बियम इज नॉर्मल in which it produces secondary xylem towards the inner side and secondary phloem towards the outer side. सुरुवातीला काय होते पहा याच्यामध्ये की जे काही कॅम्बियम आहे नॉर्मली बिहेव करतं, आणि नॉर्मली बिहेव केल्यामुळे सुरुवातीला या ठिकाणी ही आतली जी काही बाजू तुम्हाला दिसते बघा या ठिकाणी आतापर्यंत व्यवस्थित इथपर्यंत ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसेल, नॉर्मल ग्रोथ. पण नंतरच्या स्टेजमध्ये या ठिकाणी हा जो काही कॅम्बियम आहे या कॅम्बियमला असे गॅप पडलेले आपल्याला दिसतात. 4 ठिकाणी 4 गॅप पडतील, आणि या गॅपमुळे या प्रकारच्या अशा स्क्लेरोटिक बँड्स किंवा त्या प्रकारच्या विजेस तयार झालेल्या आपल्याला याच्यावर दिसतात. सो आफ्टर सम टाइम्स दिस कॅम्बियम चेंजेस इट्स फंक्शन. काही कालावधीनंतर यामध्ये हे जे कॅम्बियम आहे हे कॅम्बियम नॉर्मल बिहेव करण्याचं किंवा त्याचं जे काही कॅम्बियम जो आहे हा चेंज होत, त्याचं फंक्शन जे आहे ते चेंज करेल, अँड इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग ॲबनॉर्मल ॲट 4 प्लेसेस इन दी क्रॉस वाईज मॅन. 4 ठिकाणी ते काम फंक्शनच करणार नाही किंवा कॅम्बियम जे त्याची ऍक्टिव्हिटी दाखवणार नाही, आणि ॲबनॉर्मली मग त्या ठिकाणी नुसतं फ्लोएम किंवा झायलेम या ठिकाणी वाढलेलं आपल्याला दिसेल. सो द कॅम्बियम ॲट दीज 4 प्लेसेस गिव्स ग्रेटर अमाऊंट ऑफ सेकंडरी फ्लोएम अँड लेझर सेकंडरी झायलेम.
जास्त प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी फ्लोएम जे आहे, सेकंडरी फ्लोएम जे आहे ते या ठिकाणी तयार झालेले बाहेर मिळेल, आणि सेकंडरी झायलेम जे आहे ते अगदी कमी प्रमाणामध्ये